Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण సో నేను వర్స్ చదువుతాను 13th ట్రాన్స్లేషన్ మీరు చదవచ్చు వీలైతే. అది క్లాస్ స్టార్టెడ్ మెసేజ్ పెట్టలేదు ప్రభుజీ, పెట్టేసి వస్తా. అలాగే మీరైతే చదువుతున్నాను దాంట్లో. నేను ఇంకా ఓపెన్ కూడా చేయాలి, నాకు టైం కూడా పడుతుంది. ఒక నిమిషం. నో ప్రాబ్లం. 3rd canto 23rd chapter 13th verse. సర్వకామ దుగం దివ్యం సర్వరత్న సమన్వితం సర్వర్ది ఉపచయోదర్గం మణిస్తంభైర్ ఉపస్కృతం. సో లోపల నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివినా అది ఎట్లాగో మీరు నాకు చెప్పండి. 3rd canto 23rd chapter మీరు చదువుతుండండి. 13th verse. It was a translation and purport by Sri Prabhupada. It was a wonderful structure bedecked with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of furniture and wealth, which tended to increase in the course of time. Purport by Sri Prabhupada. The castle created in the sky by Karda Muni may be called a castle in the air, but by his mystic power of yoga, Karda Muni actually constructed a huge castle in the air. To our feeble imagination, a castle in the sky is an impossibility, but if we scrutinizingly consider the matter, we can understand that it is not impossible at all. If the Supreme Personality of Godhead can create so many planets carrying millions of castles in the air, a perfect yogi like Kardamuni can easily construct one castle in the air. The castle is described as Sarvakama Dugam, yielding whatever one desired. It was full of jewels. Even the pillars were made of pearls and valuable stones. These valuable jewels and stones were not subject to deterioration, but were everlastingly and increasingly opulent.
We sometimes hear of castles thus bedecked on the surface of this earth also. The castles constructed by Lord Krishna for his 16,108 wives were so bedecked with jewels that there was no need of lamplight during the night. Beautiful. Text 14 to 15. दिव्योपकरणो दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पत्तिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुसिञ्जत् सदाङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रे विराजितम्. Sure. Translation by Srila Prabhupada. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia, and it was pleasing in all seasons. It was decorated all around with flags, festoons, and artistic work of varied colors. It was further embellished with wreaths of charming flowers that attracted sweetly humming bees, and with tapestries of linen, silk, and various other fabrics. Text 16. उपरि उपरि विन्यस्ता निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैक्षकसिपुभिः कान्तं पर्यङ्का व्यजनासनैः. Translation. The palace looked charming with beds, couches, fans, and seats, all separately arranged in 7 stories. Purport. It is understood from this verse that the castle had many stories. The words Uparyai Upari Vinyasta indicate that skyscrapers are not newly invented. Good. Even in those days, millions of years ago, the idea of building many storied houses was current. They contained not merely 1 or 2 rooms, but many different apartments, and each was completely decorated with cushions, bedsteads, sitting places, and carpets. Yeah, thank you. Text 17. तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नानाशिल्पोपशोभितं स्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः. Translation. Its beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floor was of emerald with coral daisies. Purport. At the present moment, people are very proud of their architectural art, yet floors are generally decorated with colored cement. It appears, however, that the castle constructed by the yogic powers of Kardama Muni had floors of emerald with coral daisies. ఇప్పుడు ఇక్కడ తాజ్ మహల్ లో అట్లా ఉంటుంది ప్రభుజీ. కరెక్ట్. అదే ప్రభుపాద కూడా చెప్తారు నెక్స్ట్ పర్పోర్ట్ లో. అవునా? ఓకే. ముఘల్ బిల్డింగ్స్ అని చెప్తారు అనమాట. ముఘల్ ప్యాలెసెస్ అని చెప్తారు. 19 లో చెప్తున్నారు. 18 ద్వాసు విద్రుమ దేహల్య బాతం వజ్ర కపాతవత్ శ్రీకరేశ్వ ఇంద్రనీలేషు హేమకుంభైర్ అధిశ్రితం. Translation. The palace was very beautiful with its coral thresholds at the entrances and its doors bedecked with diamonds. Gold pinnacles crowned its domes of sapphire. Okay. Text 19. Chakshusmat padmaragargyair vajrabittishu nirmitai justam vichitra vaitanair maharhair hematoranai. Translation. With the choicest rubies set in its diamond walls, it appeared as though possessed of eyes. Good. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. Purport. Artistic jewelry and decorations giving the appearance of eyes are not imaginary.
Even in recent times, the Mughal emperors constructed their palaces with decorations of jeweled birds with eyes made of valuable stones. The stones have been taken away by the authorities, but the decorations are still present in some of the castles constructed by the Mughal emperors in New Delhi. The royal palaces were built with jewels and rare stones resembling eyes, and thus at night they would give off reflective light without need of ల్యాంప్స్. కడుపంతా కాలుతుంది ప్రభుజీ, మనం అన్ని దోచుకొని పోయాము. Text 20. Hamsa paravata vratais tatra tatra nipūjitam kritriman manyamanai swan adruhya cha. Translation. Here and there in that palace were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons. So, lifelike pigeons so lifelike that the real swans rose above them again and again, thinking them live birds like themselves. Thus, the palace vibrated with the sounds of these birds. Text 21. Viharasthana vishrama samvesha pranganajirayi etopajosham rachitair ismapanam ivatmanaha. Translation. The castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards designed with an eye to comfort. All this caused astonishment to the sage himself. Wow. Purport. Kardama Muni, being a saintly person, was living in a humble hermitage. But when he saw the palace constructed by his yogic powers, which was full of resting rooms, rooms of sex enjoyment, and inner and outer yards, he himself was astonished. That is the way of God gifted person. ఎంత ఆసక్తుందో, సూపర్. ఏ డివోటీ లైక్ కర్దమ ముని ఎగ్జిబిటెడ్, అంటే డివోటీ కావడానికి ప్రభుజీ నేను చెప్తున్నది, అంటే దానికోసం కాదు, డివోటీ కావడానికి. Okay, a devotee like Kardama Muni exhibited such opulence by his yogic power at the request of his wife. But when the opulence was produced, he himself could not understand how such manifestations could be possible. When a yogi's power is exhibited, the yogi himself is sometimes astonished. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, నాకైతే నవ్వితే నొప్పి వస్తుంది చూడండి, చదువుతుంటే నాకు నొప్పి వస్తుంది. ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. భక్తుడైతే ఎంత ఇస్తాడు దేవుడు. Look at material world which is bound to go. అట్లాంటిది మన దగ్గరే ఉంటుంది, మనకే తెలియని పవర్ మనలో ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ unimaginable. Okay. Yeah, please go ahead, Prabhuji. Thank you. Got it good. Yeah. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadhyastarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. సో మనం 3వ స్కందంలో 23వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ చాప్టర్లో, ఈ అధ్యాయంలో ముందు ఏం నేర్చుకున్నాము? ఫస్ట్ దేవహూతి కార్దమ మునికి చాలా మంచి మంచి క్వాలిటీస్ తోటి సర్వీస్ చేసింది అని విన్నాం మనం. భర్త యొక్క కోరికలు తెలుసుకొని ప్రేమతోటి, ఆప్యాయతతోటి, ఆ గౌరవంతో, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, సెన్స్ కంట్రోల్ తోటి, తర్వాత స్వీట్ మాటలతోటి, అట్లా చాలా బాగా సర్వ్ చేసింది అన్నమాట దేవహూతి కార్దమునికి. సో అప్పుడు
కార్దముని దేవహూతి సర్వీస్ కి చాలా ప్లీజ్ అయ్యారు. నీకు డివోషన్ సర్వీస్ ఇస్తాను నీకు. సో దట్ వే అన్ని భయము పోతుంది, బాధలు అని పోతాయి, ఫియర్ అండ్ లామెంటేషన్ పోతుంది అని చెప్పాను అనమాట. ఇది అప్పుడు దేవహూతి చాలా సాటిస్ఫై అయింది, వాళ్ళ హస్బెండ్ అంత మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా అనేసి. సాటిస్ఫై అయ్యి తర్వాత అడిగింది, తనకి పిల్లలు కావాలని అడిగింది అనమాట దేవహూతి. సో అప్పుడు పిల్లలు కావాలని అడిగింది కదా, అడిగిన తర్వాత దేవహూతి ఇంకో 2 రిక్వెస్ట్ పెట్టింది అనమాట. మన 11th 12th వర్సెస్ నిన్న డిస్కస్ చేస్తుంటారు, అందులో చెప్పుంటారు. ఏంటంటే నా బాడీ ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు నేను ఆస్టెరిటీస్ చేసి ఉన్నాను కాబట్టి నా బాడీ అంత ఫిట్గా లేదు, ఇప్పుడు యూనియన్కి ఫిట్గా లేదు పిల్లలు కనడానికి. అండ్ ఆల్సో ఒక సూటబుల్ హోమ్ కూడా క్రియేట్ చేయండి అన్నమాట. సో అదేంటి, బేసికలీ తను అందంగా ఉంటే హస్బెండ్కి తనతో ఉండాలనిపిస్తుంది. అందుకోసం ఇట్లా ఇప్పుడు పిల్లలు కట్టడం కోసం అట్లా కోరుకుంటుంది అనమాట, తను మంచిగా ఉండాలని. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏమో హౌస్ అట్మాస్ఫియర్, ఇది నిన్న డిస్కస్ చేసి ఉంటారు. హౌస్ అట్మాస్ఫియర్ సత్వగుణంలో ఉంటుంది అనమాట. సత్వగుణం అంటే గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్లో ఉంటుంది అనమాట, వాళ్ళ మంచిగా స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ కోసం. కానీ పిల్లలు కట్టడం కోసం కొంచెం మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ కావాలి. అందుకని హౌస్ కూడా మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్కి సూటబుల్ ఉండేటట్టు, రజోగుణంకి సూటబుల్ ఉండేటట్టు చేయండి అని కోరుకుంది 11వ శ్లోకంలో. 12వ శ్లోకంలో వాళ్ళ వైఫ్ కోరికలన్నీ కార్దముని ఏం చేశారు, ఒక పెద్ద మ్యాన్షన్ ఎయిర్లోనే కట్టేశారు అనమాట, పెద్ద ప్యాలెస్ లాగా కట్టేశారు ఎయిర్లోనే. అది కూడా అది ఒక్క దగ్గర ఉండే మ్యాన్షన్ కాదు, అది ఎయిర్లో తిరిగే విమానం లాగా ఉంది. కాకపోతే విమానం చిన్నది, ఇదేమో పెద్ద ప్యాలెస్లు అనమాట. అది మనం డిస్క్రిప్షన్స్ చదువుతున్నాం మనం. అది నిన్న చదివారు 12th శ్లోకంలో చదివారు. ఇవాళ 13 శ్లోకం నుంచి 21 శ్లోకం దాకా చదువుకుందాం ఇవాళ. 13 శ్లోకం ఇవి ఏం చెప్తున్నారు, ఆ పెద్ద ఏరియల్ మ్యాన్షన్ ఏదైతే కట్టారో ఆ ఏరియల్ మ్యాన్షన్ గురించి వివరిస్తున్నారన్నమాట మనకి, ఎంతగా బాగుంది అనేసి. సో ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు పిల్లల కోసం ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే వర్సెస్లో. ఆ కాంటెక్స్ట్ గుర్తుంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏంటది, ఇంతకుముందు ఏం చేశారు, కార్దమునే చాలా తపస్సు చేశారు, భగవంతుడు పర్సనల్గా చూశాడు ఆయన, అంత గొప్పతను, అంత అంత బాగా డివోషన్ సర్వీస్ చేశారు ఆయన. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, దేవహూతి భర్తకి చాలా సిన్సియర్గా సర్వీస్ చేసింది, తనకి భర్తకి ఎఫెక్షన్ తోటి, లవ్ తోటి సిన్సియర్గా సర్వ్ చేసింది ఎన్నో ఇయర్స్ ప్రాబ్లీ. సో దెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇద్దరు అట్లా ప్యూరిఫైడ్గా స్టేట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు పిల్లలు కండం కోసం రెడీ అవుతున్నారు అనమాట. కాంటెక్స్ట్లో ఇట్లా ఎంజాయ్మెంట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు మనకి. ఆ కాంటెక్స్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంజాయ్మెంట్ నాట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ సేక్, ఎంజాయ్మెంట్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనమాట. అది కూడా ఎవరు వస్తారు చిల్డ్రన్, భగవంతుడు పర్సనల్గా వస్తారు, కపిల్ దేవ్ లాగా ఆయనకి పుడతారు అనమాట వాళ్ళకి. సో అది కాంటెక్స్ట్ గుర్తుంచుకొని ఇప్పుడు ఆ మ్యాన్షన్ గురించి చదువుదాం 13th శ్లోకంలో. సో 13th శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఆ మ్యాన్షన్కి మొత్తం జ్యువెల్స్ తోటి ఉన్నాయంట, మొత్తం ఈవెన్ పిల్లర్స్ కూడా ప్రెషియస్ స్టోన్స్తో ఉన్నాయంట. తర్వాత ఇంకో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే, మనకి కల్పవృక్ష ట్రీస్ అంటారు కదా, స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో ఉంటాయి కల్పవృక్ష ట్రీస్. సో అది మనం ఏం కోరుకుంటే అది ఇచ్చేస్తాయి అనమాట. అట్లాగే ఈ మ్యాన్షన్ కూడా ఏం కోరుకుంటే అది ఇచ్చేద్దాం, అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది 13వ శ్లోకంలో చెప్తారు. సో ప్రభుపాద వారు తర్వాత అన్ని ఫర్నిచర్ కూడా ఉందంట, ఇంకా ఫర్నిచర్ మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చుకునే అవసరం లేదన్నమాట, అది కూడా రెడీ తయారైపోయింది. తర్వాత చాలా వెల్త్ కూడా ఉందంట అక్కడ. సో దెన్ ప్రభుపాద వారు 2 మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే, ఇది గాలిలో కట్టడం ఏంటి ప్యాలెస్ని, అది నమ్మేటట్టు లేదే అనుకుంటారు ఎవరన్నా. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, గాల్లోనే ఉన్నాయి కదా ఇన్ని ప్లానెట్స్. సో అవి ఎట్లా నిలబడుతున్నాయి, భగవంతుడి దయ వల్ల. భగవంతుడు
శక్తి వల్ల, కృపాశక్తి వల్ల. అప్పుడు అట్లాగే అంత పెద్ద ప్లానెటే ఉండగలిగితే తన డివోటీ ఒక మ్యాన్షన్ కట్టడానికి ఈజీనే అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద వారు ఈ పర్పట్లో. అది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇట్లా మనం ఆలోచించామనుకో, అప్పుడు మనం కూడా అనుకోకూడదు ఇవన్నీ ఏదో కథలు చెప్తున్నారు రియల్ కాదని. ఎందుకంటే భగవంతుడు చేయగలిగితే భగవంతుడు వేరే వాళ్ళకి ఎంపవర్ చేయొచ్చు కదా చేయడానికి. అట్లా ఎంపవర్ చేస్తారు అన్నమాట డివోటీస్కి. సో అందుకని భగవంతుడి యొక్క స్ట్రెంత్ తోటి ఇప్పుడు యోగి కార్డమని కూడా ఇట్లా మ్యాన్షన్ క్రియేట్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈవెన్ కృష్ణుడు ద్వారకలో కూడా 16,108 వైఫ్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ప్యాలెసెస్ అన్నిట్లో జ్యువెల్స్ ఉండేయంట మొత్తం. వైడూర్యాలు, ముత్యాలు అన్నిటితోటి ఉండేదన్నమాట ప్యాలెస్ అంతా. అప్పుడు కూడా నైట్ టైంలో దీపం వెలిగించుకోవడం అవసరం లేదంట. ఈ జ్యువెల్స్ తోటే మొత్తం లైట్ వస్తుందన్నమాట. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ప్యాలెస్ లో కూడా అట్లా ఉందంట సిచ్యువేషన్. సో అది 13వ శ్లోకం. 14వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు 14-15 టుగెదర్ ఉన్నాయి. సో క్యాసల్లో కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయంట. తర్వాత అన్ని సీజన్స్ కి ప్లీజింగ్ ఉందంట. అంటే ఎండాకాలంలో ఎక్కువ హాట్ ఉండి చలికాలంలో చలి ఎక్కువ ఉండి అట్లా ఏం లేదనమాట. మనకి ఎప్పుడు ఎట్లాగో ఏసీ ఉంది, హీటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో వాళ్ళకి అవన్నీ లేకుండా కూడా అది అన్ని సీజన్స్ లో ప్లీజింగ్ గా ఉందన్నమాట అట్మాస్ఫియర్. అది గ్రేట్ టెక్నాలజీ వాళ్ళది బేసికలీ. తర్వాతనేమో ఇక్కడ నైస్ గా డెకరేట్ చేసిందంట. దీంతో మనకి ఐడియాస్ వస్తాయి ఎట్లా డెకరేట్ చేస్తారు, ఫెస్టివల్స్ ఎట్లా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అని చూసుకోవచ్చు. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎట్లా డెకరేట్ చేస్తారు, ఫ్లాగ్స్ పెట్టారంట, తర్వాత ఫెస్టూన్స్ ఉన్నాయంట, తర్వాత ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ చేశారంట, డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కూడా చేశారంట. తర్వాత ఫ్లవర్స్ తోటి నైస్ ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్ చేశారంట. ఇప్పుడు కూడా మనకి పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేస్తారు కదా, ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ నైస్ చేస్తారు. మన జన్మాష్టమి ఫెస్టివల్ చేస్తాము అట్లా. తర్వాత ఆ ఫ్లవర్స్ చాలా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయంటే హమ్మింగ్ బీస్ దాని దగ్గరకు వస్తున్నాయంట. తర్వాతనేమో లెనిన్, సిల్క్, వేరే బట్టలు, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బట్టలతోటి నైస్గా డెకరేట్ చేశారంట. ఇప్పుడు కూడా మన ఫెస్టివల్స్కి డెకరేట్ చేస్తారు కదా, క్లాత్ తీసుకొని సిల్క్ క్లాత్ తోటి, కొన్నిసార్లు వెల్వెట్ క్లాత్ తోటి వాటితో డెకరేట్ చేస్తారు. అట్లా డెకరేట్ చేసినాయంట ఇదంతా ఇక్కడ ఈ ప్యాలెస్లో. సో తర్వాత నెక్స్ట్ 16వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, ఇంకా ఆ ప్యాలెస్ గురించి చెప్తున్నమాట. ఇవన్నీ శ్లోకాలు వర్ణిస్తున్నారు. ప్యాలెస్ చాలా చార్మింగ్గా ఉందంట, బ్యూటిఫుల్గా ఉందంట. తర్వాత బెడ్స్ ఉన్నాయంట, కౌచెస్ ఉన్నాయంట, ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయంట, సీట్స్ ఉంటాయంట. అన్నీ ఒక 7 స్టోరీ ప్యాలెస్ అంట, 7 స్టోరీ బిల్డింగ్ అంట. ఒక 1 లెవెల్ కాదు, 7 లెవెల్స్ అంట. సో ప్రభువులు రాస్తున్నారు అప్పుడే స్కై స్క్రేపర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మేము గొప్పలో మేము స్కై స్క్రేపర్స్ ఇప్పుడే ఇన్వెంట్ చేసాం అనుకుంటున్నారు. లేదు, అప్పట్లో కూడా ఉన్నాయి స్కై స్క్రేపర్స్, 7 స్టోరీ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ప్రభువులు. సో అక్కడ నెక్స్ట్ 17వ శ్లోకంలో ఈ ప్యాలెస్ ఒక బ్యూటీ ఇంకా ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి శిల్పాలతో చెక్కిన శిల్పాలు ఉన్నాయంట, ఆర్టిస్టిక్ ఎన్గ్రేవింగ్స్ ఉన్నాయంట. ఇక్కడ గోడల మీద చెక్కున్నాయన్నమాట మంచిగా. మనకు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని పురాతన టెంపుల్కి వెళ్తే చెక్కులు ఉంటాయి కదా, శిల్ప వర్క్ ఉంటుంది. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత గచ్చు ఫ్లోర్ ఎమరాల్డ్స్ తోటి ఉందంట. ఎమరాల్డ్ తోటి ఉందంట, నాట్ సిమెంట్ ఫ్లోర్, ఎమరాల్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది ప్రభుత్వం చెప్తున్నారు. తర్వాత కోరల్ డైజెస్ అంటే స్టేజెస్, అప్పర్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది కదా, స్టేజ్ లాగా కడితే అది కోరల్స్ తో ఉందంట. అట్లా అన్ని వాల్యుబుల్ జ్యూవెల్స్ తోటి ఉన్నాయంట ఇది. తర్వాత 18వ శ్లోకంలో ప్యాలెస్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంట. డోర్స్ లో కూడా డైమండ్స్ పెట్టున్నాయంట. తర్వాత ప్యాలెస్ పైన డోమ్ ఉంటుంది కదా పైన, ఆ డోమ్ అంటే గోపురం లాగా, దానిపేమో గోల్డ్తో ఉందంట. దానిపైనేమో సఫైర్ కూడా ఉందంట. ఈ సఫైర్ అవన్నీ కాస్ట్లీ జ్యువెల్స్ కదా, అవన్నీ ఉన్నాయంట అక్కడ టెక్స్ట్ 18లో. తర్వాత 19th ఏం చెప్తున్నారు, ఆ డైమండ్ వాల్స్ లో రూబీస్ కూడా ఉన్నాయంట, అది ఇంకొక ప్రెషియస్ స్టోన్స్. సో దెన్ వాల్స్ కి కళ్ళున్నాయి అనుకుంటారు అన్నట్టు ఉన్నాయంట వాల్స్ లో, ఎందుకంటే ఈ జ్యువెల్స్ తోటి బ్రైట్ గా ఉన్నాయన్నమాట.
తర్వాత కెనోపీస్ అంటే టెంట్ లాగా ఉన్నాయంట మధ్యగా. తర్వాత గోల్డ్ తోటి గేట్స్ ఉన్నాయంట. ప్రభుపాద వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ కల్పితమే అనుకోకుండా ఉండడానికి మొన్న ఈ మధ్య రీసెంట్ కూడా 100 ఇయర్స్ అగో కూడా మొఘల్ ఎంపరర్స్ తోటి వాళ్ళు కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు ప్యాలెస్ విత్ నైస్ డెకరేషన్, విత్ జ్యువెల్స్ లైక్ దట్ డెకరేట్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్యాలెస్‌లో జ్యువెల్స్ తీసేశారు, స్టోన్స్ తీసేశారు. కానీ ఆ డెకరేషన్ అయితే ఉంది ఇంకా అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద వారు మనకి. సో ఇదేంటంటే మనకి ఇది రియాలిటీ అని చెప్తున్నారనమాట మన ప్రభుపాద వారు మనకి. అది 19వ శ్లోకంలో. 20వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? యాహ్! ప్యాలెస్‌లో మంచి పక్షులున్నాయంట. ఏంటి హంసలు, తర్వాత పావురాలు, ఈ పక్షులు ఉన్నాయంట లైవ్ బతికుండేవి. తర్వాత అవే కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ గూడా ఉన్నాయంట. ఆర్టిఫిషియల్ స్వాన్స్ హంసలున్నాయంట, ఆర్టిఫిషియల్ పావురాలు గూడా ఉన్నాయంట. సో, అవి ఎంత నైస్‌గా చేశారంటే ఆర్టిఫిషియల్‌వి గూడా, రియల్ పావురాలు, రియల్ హంసలు వాటిని నేచురల్‌గా రియల్‌గా ఉన్నాయి, బతికున్నాయి అనుకుంటున్నారంట. అట్లా, అట్లా లైవ్‌వి తిరుగుతున్నాయి గదా పక్షులు. అందుకని నైస్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయంట. బర్డ్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయంట. ప్యాలెస్ లోపల. ఇది 20వ శ్లోకంలో. అంటే ఎట్లా పీస్‌ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎంత పీస్‌ఫుల్‌గా, నైస్‌గా ఉందని చెప్తున్నాం మనకిప్పుడు. 21st శ్లోకంలో హ్మ్. నైస్ ప్లెజర్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయంట. రెస్ట్ చేసుకునే చాంబర్స్ ఉన్నాయంట. తర్వాత బెడ్‌రూమ్స్ ఉన్నాయంట. తర్వాత అన్నీ కంఫర్టబుల్‌గా ఉండేట్టు లగ్జూరియస్‌గా ఉందన్నమాట. సో, అవన్నీ ఇక్కడ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నారు ఇందులో. అవన్నీ చూసి కార్దమునికే ఆశ్చర్యం కలిగిందంట. అది ప్రభుపాల్ వారు ఎలాబరేట్ చేస్తున్నారిక్కడ. ఏంటంటే హ్మ్. కొన్నిసార్లు కార్దముని ఇంతకుముందు ఏముంది? ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉన్నాడు. హెర్మిటేజ్ గుడిసెలో ఉన్నాడు. తర్వాత ఇప్పుడు తన యోగిక్ పవర్స్ తోటి ఈ పెద్ద ప్యాలెస్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు. విత్ ఆల్ దీస్ ఫెసిలిటీస్. సో, అందుకని తనే ఆశ్చర్యపోయాడంట. ఆహ్, అట్లనే ఆహ్, మీరు ఉమామతి అన్నట్టు బేసికల్లీ భక్తులైతే భగవంతుడు అన్నీ ఇవ్వొచ్చనమాట అట్లా కావాలంటే. సో, సిట్యుయేషన్ బట్టి ఇక్కడ సర్వీస్‌కి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చారు భగవంతుడిప్పుడు. సో, అందుకని ఆహ్, భక్తుడు గూడా అంత ఆశ్చర్యపోయాడు. ఓహ్ మై గాడ్! నేనే క్రియేట్ చేశానని అనమాట. అదెందుకు మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ లైఫ్‌లో గూడా చూస్తాము. కొంతమంది భక్తులు ఎంతో సర్వీస్ చేస్తారు. చేసి వాళ్ళకే అర్థం కాదు. ఓహ్ మై గాడ్! నేనే చేశాను ఈ సర్వీస్ అని వెనక్కి చూసుకుంటే. నేనే చేశానా ఈ సర్వీస్ అని. అదెట్లా పాసిబుల్ అయింది? భగవంతుడు వాళ్ళకి శక్తి ఇచ్చారు. భగవంతుడు వాళ్ళకి శక్తి ఇచ్చినందువల్లనే వాళ్ళ సర్వీస్ చేసుకోగలిగారనమాట. అది దెలుసుకుంటే మనం ఆహ్, దెన్ మనం గూడా ఒకవేళ మనమే చేయగలిగామనుకో సేవ చేయగలిగామనుకో మనం గర్వం పడమనమాట. ప్రౌడ్ అవ్వమనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఆ టైంకి సేవ చేయడానికి. ఆ సేవ చేయకూడదు నేను చేయనవసరం లేదనుకో ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేయొచ్చనుకో, ఇంక నాకు భగవంతుడు తీసేస్తూ ఉంటారనమాట ఆ శక్తంతా. సో, అది గుర్తుంచుకుంటే మనం ఎప్పుడు బాధపడం. శక్తి లేనప్పుడు బాధపడము. శక్తి ఉన్నప్పుడు ప్రౌడ్ అవ్వము, ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అవ్వము అట్లా. సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండదు. అట్లా ఉంటదనమాట. అది టెక్స్ట్ 21లో చెప్తున్నమాట. ఎట్లా భగవంతుడు కృప చూపిస్తే భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ భగవంతుడు ఇచ్చిన పవర్ తోటి సేవ చేయొచ్చు నైస్‌గా. ఇట్లా కూడా చేశాడిక్కడ. అది చెప్తున్నారిక్కడ. హ్మ్. 22 నుంచి 33 దాకా నెక్స్ట్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మాది. దేవహూతి బ్యూటిఫుల్‌గా తయారవ్వడానికి అది. అది కూడా చిన్న చిన్న శ్లోకాలే. మరి మీకు టైం ఉంటే చదవచ్చు. లేదంటే రేపు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు మనం. మీకేది ప్రిఫరబుల్? నాకైతే ఓకే ప్రభుజీ. నేనైతే చేస్తానంటాను. హ్మ్. Sure, mother. Then we'll read some more verses, mother. And yeah. Text 22. ఈదృగృహం తత్పశ్యంతీం నాతి ప్రీతేన చేతసా సర్వభూతాశయా విఘ్నా ప్రావోచత్ కర్దమా స్వయం. 22nd translation, mother. 22nd కదా? Yes, mother. Translation. When he saw Devahuti looking at the
gigantic opulent palace with a displeased heart. Kardamamuni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. ఇది కూడా మంచిదే కదా. Thus he personally addressed his wife as follows. Purport. Devahuti had spent a long time in the hermitage, not taking much care of her body. She was covered with dirt and her clothing was not very nice. Kardamamuni was surprised that he could produce such a palace, and similarly his wife Devahuti was also astonished. How could she live in that opulent palace? Kardamamuni could understand her astonishment, and thus he spoke as follows. సో డివోట్ అయితే అది కాకుండా ఇది కూడా ఇంకొకరి మనసు కూడా చదువుకునేంత పవర్ ఇస్తారు దేవుడు. కరెక్ట్ మది. One second. Next 23rd verse. నిమజ్జాస్మిన్ హృదయైర్భైరు విమానం ఇదమారుహ idam sukla kritam tirtam ashisham vyapakam rinam. Translation. My dear Devahuti, you look very much afraid. First, bathe in lake Bindu Sarovara, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this aeroplane. Devudu Ashirvadam తీసుకున్నట్టు. Nice. Purport. It is still the system to go to places of pilgrimage and take a bath in the water there. In Vrindavana, the people take baths in the river Yamuna. In other places such as Prayaga, they take baths in the river Ganges. The words Tirtham Ashisham Yapakam refer to the fulfillment of desires by bathing in a place of pilgrimage. Kardamamuni advised his good wife to bathe in Lake Bindu Sarovara so that she could revive the former beauty and luster of her బాడీ. ఏంటంటే మనకు తెలిసిందంతా ఏంటంటే తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తే మన పాపాలు పోతాయని తెలుసు, అంతేగాని ఇది మనకు కోరుకున్నది వస్తుంది అనేది తెలిసిండలేదు ప్రభుజీ. ఇక్కడ నాకు కొత్తగా ఉంది అది. ఇక్కడ అది కూడా ఈయన చెప్తున్నాడు కదా, డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు కదా, ఆ బ్లెస్సింగ్స్ తోటి కూడా వస్తాయి అనమాట కోరికలు తీరడం. ఎస్పెషల్లీ ఇది బిందు సరోవరము దేవుడు కన్నీళ్లు పడింది కాబట్టి దాని నుంచి మనం కోరుకున్నది కూడా వస్తుంది. వేరే చోట కోరుకున్నది వస్తుందని చెప్పరు, వేరే చోట్లంతా పాపాలు పోతుంది కానీ కోరుకున్నది వస్తుందని చెప్పరు కదా. ఇక్కడ సరోవరం విష్ణుది కన్నీళ్లు కాబట్టి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో దెన్ టెక్స్ట్ 24. సాతద్భర్తు సమాధాయ వచకువలయేక్షణ సరజం బిభ్రతి వాసో వినీభూతాంశమూర్ధజాన్. Translation. The lotus-eyed Devahuti accepted the order of her husband. Because of her dirty dress and the locks of matted hair on her head, she did not look very attractive. Purport. It appears that Devahuti's hair had remained uncombed for many years and had become complicated in tangles. In other words, she neglected her bodily dress and comforts to engage in the service of her హస్బెండ్. నాకు ఇక్కడ రాముడు గుర్తొస్తున్నారు. రాముడు కూడా అంతే కదా, వాళ్ళు అరణ్యవాసం పోయినప్పుడు అసలు వాళ్ళు దువ్వింది లేదు, పెట్టింది లేదు. కరెక్ట్. మ్యాటెడ్ లాక్స్ హెయిర్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్. టెక్స్ట్ 25. అంగం చమల పంకేన సంచనం సబలస్తనం ఆవివేశ సరస్వత్యాః సరసివ జలాశయం. Translation. Her body was coated with a thick layer of dirt and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake, which contained the sacred waters of the Saraswati. Text 26. Santa Sarasi Vesmastaha Satani Dasa Kanyakaha
Sarva Kishora Vayaso Dadarshotpala Gandayah. Translation. In a house inside the lake, inside the lake, she saw 1,000 girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses. అంటే బిందు సరోవరంలో చెప్తున్నారా ప్రభుజీ ఇది? బిందుసరోళ్ళు కూడా ఒక ఇల్లు ఉన్నట్టు లుక్స్ లైక్ కదా నాకు అదే ఏంది ఇది అనేసి. ఓకే. టెక్స్ట్ 27. తాం దృష్ట్వా సోతాయ ప్రోచు ప్రాంజలయ స్త్రియః వయం కర్మ కరీస్తుభ్యం సాధినా కరవామ కిం. Translation. Seeing her, the damsels suddenly rose and said with folded hands, "We are your maid servants. Tell us what we can do for you." Purport. While Devahuti was thinking of what to do in that great palace in her dirty clothes, there were at once, by the yogic powers of Kardama Muni, 1,000 maid servants prepared to serve her. They prepared before Devahuti, they appeared before Devahuti within the water and presented themselves as her maid servants, simply awaiting her orders. అంటే దేవుడిది బిందు సరోవరంలో పోతే మనకు కావాల్సింది వచ్చేది కాకుండా పని మనుషులు కూడా పంపిస్తారు, నీకు సర్వ్ చేస్తారు, పో తీసుకోపోవచ్చు. ఇదంతా వాళ్ళ హస్బెండ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఇవన్నీ. టెక్స్ట్ 28. స్నానేన తామహార్హేన స్నాపయిత్వా మనస్వినీం దుకూలే నిర్మలే నూత్నే దదురశ్చైచ మానదాః. Translation. The girls, being very respectful to Devahuti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her fine new spotless cloth to cover her body. Text 29. భూషణాని పరాధ్యాని వర్యాంసి ద్యుమంతి చ అన్నం సర్వగుణోపేతం పానం చైవామృతాసవం. Translation. They then decorated her with very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called aswam. Purport. Aswam is an Ayurvedic medical preparation. It is not a liquor. It is especially made from drugs and is meant to improve metabolism for the healthy condition of the body. Nice. Bond. Text 30. అతాదర్శే స్వం ఆత్మానం స్రగ్వినం విరజాంబరం విరజం కృత స్వచయనం కన్యాభిర్బహుమానితం. Translation. Then in a mirror, she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with a garland. Dressed in unsoiled robes and decorated with auspicious marks of tilaka, she was served very respectfully by the maids. Text 31. స్నాతం కృత శిరస్నానం సర్వాభరణ భూషితం నిష్కగ్రీవం వలయినం కూజత్ కాంచన నూపురం. Translation. Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrists and tingling anklets of gold about her ankles. Purport. The word Kritashira Snanam appears here. According to the Smriti Shastras, directions for daily duties, ladies are allowed to bathe daily up to the neck. The hair on the
head does not necessarily have to be washed daily because the mass of wet hair may cause a cold. For ladies, therefore, taking a bath up to the neck is ordinarily prescribed, and they take a full bath only on certain occasions. On this occasion, Devahuti took a full bath and washed her hair very nicely. When a lady takes an ordinary bath, it is called malasnanam. And when she takes a full bath, including the head, it is called shirasnana. Oh, good. At this time, she needs sufficient oil to smear on her head. That is the direction of the commentators of Smriti Shastra. Bond Prabhuji, 2 words. Malasnana, Shirasnana. Yeah, perfect. Text 32. Sronyoradhyastaya kanchanya bahuratnaya harena cha maharhena ruchakena cha bhushitam. Translation. About her hips, she wore a girdle of gold set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. Purport. Auspicious substances include saffron, kumkuma, and sandalwood pulp. Before taking a bath, there are other auspicious substances such as turmeric mixed with mustard seed oil, which are smeared all over the body. All kinds of auspicious substances were used to bathe Devahuti from top to toe. ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఆయిల్ ఎప్పుడు వినలేదు ప్రభుజీ, కొత్తగా. Yeah. నువ్వుల నూనె విన్నాం కానీ మస్టర్డ్ సీడ్ ఆయిల్ తెలుగులో ఏమంటారు? ఆవ ఆవ నూనె. ఓకే ఓకే, విన్నా, ఆవ నూనె విన్నా. చదివేశారా పర్ఫెక్ట్? అయిపోయింది ప్రభుజీ, ఇంకేం లేదు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. టెక్స్ట్ 33. శుద్ధత సుబ్రువా శ్లక్ష్ణ స్నిగ్ధాపాంగేన చక్షుషా పద్మకోశ స్పృధానీల అలకైశాలసన్ముఖం. చదవలేదా నేను? ఐఎమ్ నాట్ షూర్. అది నేను మస్టర్డ్ ఆయిల్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదవలేదా డౌట్ వచ్చింది, అందుకని అనుకున్నా. పర్లేదు. just smeared all over the body. All kinds of auspicious substances were used to bathe Devahuti from top to toe. Okay. Perfect. Next, translation. Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses. మన మూవీస్ లో చూస్తుంటాం కదా హీరోయిన్స్ ని, వాళ్ళందరి టెక్స్ట్ అంతా చదువుకొని నేర్చుకొని అమ్మాయిని ఎలా డెకరేట్ చేయాలని చెప్పి ముందు సినిమాలో చేసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇవన్నీ. According to Vedic culture, white teeth are very much appreciated. Devahuti's white teeth increased the beauty of her face and made it look like a lotus flower. When a face looks very attractive, the eyes are generally compared to lotus petals and the face of to a lotus flower. కొత్తగా చదివిన వాళ్ళకి ఎట్లుంటుందంటే మూవీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మూవీస్ నుంచి ఇక్కడ కాపీ కొట్టినట్టు ఉంటుంది, కానీ వీళ్ళు మూవీస్ వాళ్ళు కాపీ కొట్టినట్టు ఉండదు. కరెక్ట్. యా. సో ఈ సెక్షన్ లో మన ప్రీవియస్ సెక్షన్ లో ఇక్కడ లాస్ట్ వర్స్ మాత్రం ఇవాళ. యా. సో ప్రీవియస్ సెక్షన్ లో మనం ప్యాలెస్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఇక్కడ తనని ఎట్లా డెకరేట్ చేశారో చెప్తున్నా అనమాట. ఆ ప్యాలెస్ అంతా బ్యూటిఫుల్ గా చూసిన తర్వాత దేవహూతికి ఎంబ్రాస్మెంట్ ఫీల్ అయిందంట. నేను ఇట్లా డర్టీ బాడీ తోటి ఇలాంటి డర్టీ క్లోత్స్ తోటి ఎలా వెళ్ళాలి ఆ ప్యాలెస్ తోటి అని ఆలోచించిందంట. అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ బిందు సరోవర్లో వెళ్ళి స్నానం చేయమని చెప్పాను అనమాట. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు తనకి ఒక పెద్ద హోమ్ లోకి ఎంటర్ అయింది. అప్పుడు అందులో 1000 గర్ల్స్ ఉన్నారంట. సో వాళ్ళు
తనకి మెయిడ్ సర్వెంట్ లాగా మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి అని రెడీగా నుంచున్నారంట వాళ్ళు. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, తనకి దీనిని రెడీ చేశారనమాట. బేసికలీ తను స్నానం చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ తోటి, ఆయింట్మెంట్స్ తోటి స్నానం చేసిందంట. అయితే ఫ్రెష్ నైస్ క్లాత్ ఇచ్చారు తనకి వేసుకోవడానికి. తర్వాత నైస్ జ్యువెల్తో డెకరేట్ చేశారంట. తర్వాత నైస్ ఫుడ్ తినడానికి ఇచ్చారంట. 29th verse చెప్తున్నారు. యా అండ్ దెన్ తర్వాత ఒక నైస్ డ్రింక్ ఆయుర్వేదిక్ డ్రింక్ ఇచ్చారంట. అది మెటాబాలిజం హెల్త్ మంచి మెటాబాలిజం పెరగడం కోసం వాడతారంట, ఆసవం అని ప్రభుపాద చెప్తున్న పర్పట్లో. తర్వాత తన బాడీ మొత్తం క్లీన్ అయిపోయిందంట. తర్వాత గార్లెండ్ వేసారు, ఫ్లవర్ గార్లెండ్ వేసుకుంది. తర్వాత నైస్ క్లోత్స్ వేసుకుంది. తర్వాత తిలక్ మార్క్ పెట్టుకుందంట. అట్లా తనను తను అద్దంలో చూసుకుంటుంది అనమాట 30th verse. 31st verse తనని మొత్తం హెడ్ కూడా ఈసారి ఫుల్ స్నానం చేసిందంట. అది మీరు చదివారు కదా, నార్మల్గా ఫుల్ స్నానం చేయరు, ఇప్పుడు శిరస్నాన అంటారంట. మల స్నాన అంటే నెక్ దాకా చేయడం అంటే. సో అది తల కూడా స్నానం చేసిందంట. స్నానం చేసి తర్వాత స్పెషల్ నెక్లెస్ వేసుకుంది విత్ లాకెట్ తోటి. తర్వాత బ్యాంగిల్స్ స్పెషల్గా వేసుకుంది. తర్వాత పట్టీలు, కాళ్ళకి పట్టీలు వేసుకుందంట. సో మొత్తం ఎంటైర్ బాడీ డెకరేట్ చేశారనమాట ఆర్నమెంట్స్ తోటి. అది పాయింట్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత 32nd verse తనకి వడ్రానం పెట్టుకుందంట గోల్డ్ తోటి. తర్వాత ఆ వడ్రానంకి గోల్డ్ ఒకటే కాకుండా దాని మీద జ్యువెల్స్ కూడా ఉన్నాయంట, రత్నాలు ఉన్నాయంట. తర్వాత పర్ల్ నెక్లెస్ కూడా వేసుకుందంట. తర్వాత ఈ స్నానం చేసే ముందు ఆస్పిషియస్ సబ్స్టెన్సెస్, సాఫ్రాను, కుంకుమ, గంధము, మస్టర్డ్ సీడ్ ఆయిల్, పసుపు, వీటన్నిటితో స్నానం చేసిందంట. స్నానం చేసే ముందు అవి ఆస్పిషియస్ అంటారంట. సో 33rd శ్లోకంలోనేమో తను బ్యూటిఫుల్గా ఉందంట. టీత్ వైట్గా ఉన్నాయంట, బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయంట. తర్వాత ఐబ్రోస్ బాగున్నాయంట. తర్వాత కళ్ళు షైనింగ్గా ఉన్నాయంట. సో అదే లోటస్ ఫ్లవర్ లాగా ఫేస్ ఉంది. ఆ వైట్ టీత్ తన బ్యూటీని పెంచినాయి అని చెప్తున్నారు మన ప్రభుపాద గారు పర్పోర్ట్లో. సో నెక్స్ట్ 34 నుంచి 43 శ్లోకాల్లో ఈ చాప్టర్లో వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆ ఏరియల్ మ్యాన్షన్ ఏదైతే ఉందో, మ్యాన్షన్ అది ఎగ్రే మ్యాన్షన్ అని చెప్పారు కదా, దాంట్లో ఎలా అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నమాట నెక్స్ట్ సెక్షన్లో 34 to 43లో. సో అక్కడ ఆపచ్చు మనం ఇవాళ. శ్రీమద్ భాగవతంకి జై, శ్రీ ప్రభుపాదికి జై. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఏమైనా కామెంట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మాది గుడ్ ఫర్ టుమారో. చాలా థ్యాంక్ యూ. బాగుంది. అసలు బ్లషింగ్ నేనైతే కొత్త కొత్తగా